Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, իհարկե էլի հետաքրքիր թեմայի ենք անդրադառնալու Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռազմավարական զարգացման ծրագրի առաջնահերթություններից է միջազգային փորձառու դասախոսների ներգրավվածությունն է։ Իհարկե Քարնեգի հիմնադրամի դրամաշնորհի շրջանակներում փետրվարից մինչև հունիս ամիսները Երևան թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում ռեժիսուրայի և դերասանական վարպետության դասեր է անցկացվելու Միխայիլ դերասանական մեթոդի որակավորված դասախոս տարածաշրջանում մեծ ճանաչում ունեցող ռեժիսոր Վլադիմիր Բայչերը, ով Միխայիլ Չեխովի կենտրոնի ղեկավարն է, ինչպես նաև Միխայիլ Չեխովի միջազգային արվեստանոցի համահիմնադիրը։ Այս թեման իհարկե շատ կհետաքրքրեն մարդկանց, ովքեր սովորում են կամ առիթ են ունեցել սովորելու թատերական ինստիտուտում, մասնագիտական առումով իհարկե ունեն պատկերացումներ, որովհետև ինձ առավել քան հետաքրքիր է հիմա։ Այս պահին տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենալու ծրագրի շրջանակներում։ Իմ հյուրերն են Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Սարան Ալբանդյանը և ռեժիսոր Վլադիմիր Բայչերը։ Բարի լույս. Բարի լույս. Я знаю, что вы Барри Луис знаете. Нет, я знаю Барри Дзес. Ну, Барри Луис это доброе утро. Барри Луис. Теперь я знаю Барри Луис. До этого я знал только Барри Дзес. Я очень активно занимаюсь изучением армянского языка под руководством... Давно уже? Да, несколько дней. Это, я делаю огромные успехи. Я знаю уже МЭК, Ерку, Ерек, Чорс, понимаете, это уже большое продвижение вперед. Почему вы решили изучать армянский язык? Во-первых, армянский язык очень красивый, да, мне очень нравится армянский язык. Я за последний год проехал 8 стран и разговаривал на разных языках, но армянский самый красивый. Спасибо большое. К тому же у вас выхода нет другого. Нет, но я здесь должен говорить, что армянский самый красивый. Когда я в Китае давал интервью, я говорю, что китайский самый лучший, вы же понимаете, это подхалимаш. Вот. Нет, на самом деле я вам должен сказать, что вообще армянский язык действительно очень красивый, очень глубокий, очень серьезный. И поскольку мы занимаемся драматическим театром, а драматический театр, как известно, это слова, когда у Сальвини спросили, что самое главное для драматического артиста, он сказал 3 вещи: голос, голос и еще раз голос. Да, я с этим поэтому, согласна, да, по драматический театр мы говорим, и поэтому мне очень интересно, как разговаривают студенты, с которыми я общаюсь. Я их прошу говорить на армянском, и тексты говорить на армянском. И мне очень нравится и звучание языка, и глубина языка, и мне кажется, что смыслово он очень глубоко передает какие-то важную информацию, эмоциональную информацию. Поэтому нет, язык очень красивый, язык интересный. Я действительно попробую его выучить. Это, конечно, не получится, ну так быстро. Вот. Но я уже, идя по проспекту Маштотса, смотрю на вывески и думаю, вот Маштот же это придумал все. И я учу вот буквы и так далее. Вот. Так что вот интересно, очень интересно. Мне в Армении очень интересно. Вы впервые в Армении? Я совсем не впервые, даже не во Втормые, не в Тритмы. Да? Но, да, я был в Армении, но вот так долго и на такой срок я приехал впервые. Вот мы здесь, так сказать, по приглашению, вот такому очень для нас важному, это приглашение, которое сделала сидящая справа от меня замечательная красавица, красивая женщина и умная женщина. И вообще мы не могли отказаться от этого приглашения, когда Саран Албандян нам предложила провести семестр в Институте театра и кино. Значит, и мы обсудили какие-то наши возможные, так сказать, темы сотрудничества. И вы поняли, что это может быть взаимно очень и полезно, и интересно, и полезно и для института, и интересно для нас тоже, как знакомство совершенно с новой культурой, как, в общем, прикосновение к каким-то другим, с другой стороны, к каким-то основам театрального дела. Мы занимаемся, я слышал, я не очень понял, что вы говорили, но два точно я услышал: Владимир Байчер и Михаил Чехов, это я понял. Вот, мы действительно занимаемся методом Михаила Чехова, который является для нас таким очень как бы азартным способом исследования профессии, потому что сам Михаил Чехов был великим актером, выдающимся, это даже понятно по
очень средним американским фильмам, в которых он снимался, потому что до нас дошло мало. Ну, фотоматериалы какие-то дошли. Он действительно, когда ты смотришь, как он выглядит в разных ролях, ты не понимаешь, что это один и тот же человек. Он полностью трансформируется, он меняет всю суть свою. Это, конечно, невероятно абсолютно. Но даже когда ты видишь, вот он снимался в Америке, ну, снимался в таких ролях странных, потому что тоже акцент сильный. Как у меня вот русский акцент, когда я говорю «Барев Дзес», у меня... Хотя Сара Ашотна, первый раз, когда я приехал, и сразу в аэропорту я купил симку, и позвонил Саре Ашотне с другого номера и сказал «Барев Дзес», то она не поняла, что это звонит не армянин. Она стала со мной разговаривать по-армянски, и только потом я открыл секрет, что я уже в Ереване, и что это мой новый армянский номер. Вот, поэтому, значит, мы работаем по методу Михаила Чехова. Это интересная очень история, но я думаю, что даже люди, которые далеки от театра, они слышали имя Станиславский, знают, что такая существует какая-то система Станиславского. Да. Система Станиславского. Что это такое, особенно никто не знает, но знает, что существует система Станиславского. Система Станиславского – это очень стройный метод по подготовке, обучению актера и режиссера. Это действительно, ну, тут без всякого сомнения, это мощнейшая театральная система в мире. Куда бы мы ни приезжали, а мы были и в Китае, и в Европе, и в Израиле, и вот в Америку собираемся, куда бы мы ни приезжали, везде система Станиславского – это, безусловно, фундамент. Вот. И мой учитель Леонид Ефимович Чейфец, я закончил ГИТИС, театральный факультет, режиссерский факультет, где потом уже был и преподавателем, и даже деканом. Вот. Мой учитель Леонид Ефимович Чейфец, такой ярый последователь Станиславского, который передавал нам систему, ну, будем говорить, из вторых рук. Потому что его учителя – это прямые ученики Станиславского, и я через раз, два, три рукопожатия с Константином Сергеевичем. Вот. Но кроме этого я практически через два рукопожатия с Михаилом Чеховым, потому что мне удалось, так повезло мне, что мне удалось поработать, познакомиться и поработать с прямыми учениками Чехова. Конечно, это уже были зарубежные ученики, это было в Англии и в Америке. Это были люди, которые непосредственно учились у Чехова. В Америке его все называли Миша. И один из его учеников, Хёрд Хатфилд, который упомянут в книге, одно из посвящений книги Хёрду Хатфилду, он знал по-русски только одну фразу, которую он произносил таким образом. Он говорил: «Миша мне говорил, я тебя побью, как собака». Вот это он знал. Вот, так что это очень интересно. Михаил Чехов был учеником Станиславского, и это очень интересные взаимоотношения учителя и ученика, как учитель продолжал ученика, как учитель отрицал ученика и так далее. Սիրելի հեռուստադիտողներ, իհարկե, քանի որ մեզ մոտ ուղիղ եթերը եւ մենք իրականում հապճեպ մեր հյուրերին, ովքեր արդեն ունենում գալու եւ խոսելու հետաքրքիր ծրագրերի մասին, չենք հասցնում ունենալ հատուկ թարգմանիչ։ Ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում նրանք, ովքեր եթե չեն հասկանա ինչի մասին է խոսքը, որովհետև մենք հարգում ենք հայկական հեռուստատեսության կանոնները, բայց նաև այս տեսակ ծրագրեր, որոնք վերաբերում են կրթությանը եւ մենք արդեն ենք ունենում հյուրեր ունենալ տաղավարում, իհարկե փորձում ենք հարմարվել նրանց ժամային, ասում եմ, գրաֆիկին, իրենց, որ ասում եմ, հնարավորությանը մեզ հյուր լինելու։ Այնպես որ այս առումով ներողություն ենք խնդրում։ Տիկին Նալբանդյան, я извиняюсь, я понимаю, что вы больше не будете понимать, что я тут говорю, но по делу будем говорить. Я буду наслаждаться звучанием армянской речи. Спасибо большое. Տիկին Նալբանդյան, իրականում իհարկե ինձ խորտ չէ Չեխով այդ անունը եւ այն ինչ ինքը առաջարկում է, դերասանին ինչպես պատրաստի գրագետ սխեմաներ տիրապետել, որովհետեւ բացի Ստանիսլավսկու սիստեմից, որը իսկապես շատ համակարգված սիստեմ է զրոյից սկսող դերասանի համար, հետո մենք իհարկե արդեն մի քիչ մեծանալով անդրադառնում էինք Չեխովին։ Իրականում ինչի որոշեցիք այս ծրագիրը իրականացնել եւ փորձենք հասկանալ այսօրվա թատերական ինստիտուտի ուսանողը, որը պիտի դուրս գա որպես գրագետ ու
բազմակողմանի զարգացած դերասան, այս հնարավորությունը ինչ կտա նախ տեսնելու մարդկանց, ովքեր անմիջապես իրենցից են առիթ ունեցել տեսնելու այդ սիստեմի կամ այդ մեթոդների մասին, եւ արդյոք մենք ունենք պակասը ինչ որ առումով դերասաններին պատրաստելու այդ գծով։ Ну, я вкратце передам, о чем мы собираемся разговаривать, Владимир Григорьевич. Потом я перейду на армянский. Вопрос, как получилось, что мы решили именно углубить преподавание по методу Михаила Чехова у нас. И я собираюсь рассказать, как год назад вы приехали в Ереван, и мы с вами еще тогда задумали целый семестр организовать с вами у нас, и перехожу на армянский. Ուրեմն մեկ տարի առաջ Վլադիմիր Գրիգորիևիչը եկավ Հայաստան Տատյանա Ֆիդյուշինայի հետ, իր տիկնոջ, եւ երկուսն էլ գիտիսի դասախոսներ են եղել, ասեմ, որ Բայչերը երկար տարիներ, շուրջ 30 տարի եղել է գիտիսի ռեժիսուրայի ֆակուլտետի դեկանը, եւ շատ լավ տիրապետում է ոչ միայն Միխայել Չեխովի կամ Ստանիսլավսկու սիստեմին, այլ նաեւ հատուկ աշխատանք է տանում ռեժիսորների հետ, իսկ ռուսական ռեժիսուրան կարծում եմ աշխարհում լավագույններից է։ Պետք է բոլորն են ընդունել։ Այո, դա ժխտել հնարավոր չի, եւ այսօրվա ռեժիսուրան նույն բարձր դիրքի վրա է, ինչ Միխայել Չեխովի ժամանակներում, Ստանիսլավսկու ժամանակներում, 20-րդ դարի սկզբում եւ ողջ 20-րդ դարի ընթացքում։ Ուստի երբ անցյալ տարի հանգամանքների բերումով Բայչերը եւ Ֆիդյուշինան հայտնվեցին Հայաստանում, մենք փորձնական մի քանի վարպետաց դասեր անցկացրեցինք ինստիտուտում, ասեմ, որ մինչ այդ նույնպես իրենք եկել էին եւ Վլադիմիր Գրիգորիևիչը մի քանի վարպետաց դասեր էր անցկացրել մեզ մոտ, մեր ինստիտուտում, 2 տարի կարծեմ շարունակ, եւ շատ հաջող էին այդ աշխատանքները, քանի որ բավական այսպես նոր մեթոդ էր մեզ համար, իր մեթոդը, եւ միանգամից արդյունք տվեցին նույնիսկ այդ երրորդյա վարպետաց դասերը։ Անցյալ տարի այդ ժամանակներն էին, երևի թե կամ մի փոքր ավելի ուշ, երբ մենք սկսեցինք տնտղել, հողը, այսպես ստուգել, տեսնելու համար, թե ինչ հնարավորություն կա իրենց համար ավելի տևական ինչ-որ բան կազմակերպելու, եւ պլանավորեցինք այս կիսամյակի վրա, որ ողջ կիսամյակ իրենք երկուսն էլ աշխատելու են, եւ Բայչերը ոչ միայն դասավանդում է դերասանի վարպետություն Միխայել Չեխովի մեթոդով, դա անում է նա բակալավրիատում, այլ նաեւ բակալավրիատում եւ մագիստրատուրայում դասավանդում է ռեժիսուրայի հիմունքներ, իսկ մագիստրատուրայում արդեն խորացված ռեժիսուրա են անցնում։ Միխայել Չեխովը ճիշտն ասած մեր բուհի համար նորություն չէր մեծ առումով, որովհետև մենք ունեինք Անի Գևորգյանին, ով հիմա տեղափոխվել է ԱՄՆ, բայց ժամանակին ինքը այդ մեթոդով աշխատում էր, եւ ունենք դասախոսներ, ովքեր կիրառում են Միխայել Չեխովի հիմունքները իրենց դասերի ընթացքում։ Ասեմ, որ Անին Ամերիկայում գտնվելով մինչ օրս այսպես հանգիստ ձեռքերը ծալած նստած չի, ինքը թարգմանեց Միխայել Չեխովի գիրքը, վարպետության գիրքը հայերեն լեզվով, եւ վերջերս մեզ մոտ շնորհանդես եղավ, մենք ներկայացրեցինք այդ գիրքը ուսանողությանը, հիմա կիրառում են արդեն ուսանողները, օգտագործում են այդ գիրքը իրենց դասերի ընթացքում, եւ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ Միխայել Չեխովի դրամաբանական շարունակությունն է Ստանիսլավսկու սիստեմի, դրա համար պատահական չէ, որ հենց Չեխովով մենք շարունակում մեր մեթոդները, քանի որ մենք ավելի շատ Ստանիսլավսկու վրա հիմնված բուհ ենք, բայց ինքը Չեխովը եղել է Ստանիսլավսկու աշակերտը եւ զարգացրել է նրա մեթոդը, հա, եւ այսպես վարժանքներ է մտածել եւ ինչ որ ուղղություններ ավելի խորացրել է, ինչ որ բաներ միգուցե դուրս է թողել նպատակահարմարությունից ելնելով, բայց ընդհանուր առմամբ Չեխովը դա Ստանիսլավսկու շարունակությունն է։
Ոստի մեր պարագայում դա նույնպես շատ լավ աշխատում է եւ Չեխովը շատ ավելի ժամանակակից է, այսինքն Չեխովի շնորհիվ հնարավոր է ժամանակակից դերասան պատրաստել, ունիվերսալ դերասան, այսպես կոչված, եւ չմոռանանք, որ Միխայել Չեխովի մեթոդը հիմք է դարձել ամբողջ հոլիվուդյան դերասանական դպրոցի համար, հա։ Մենք գիտենք, որ իր մոտ ուսանել է Լի Ստրասբերգը, իսկ Լի Ստրասբերգի միջոցով ամբողջ հոլիվուդյան դերասանական դպրոցը եւ լավագույն դերասանները այս մեթոդով են աշխատում, ասենք Ռոբերտ Դե Նիրո, Ալ Պաչինո եւ մյուս Ստանիսլավսկուն են տեղյակ։ Ստանիսլավսկուց տեղյակ են եւ հնարավոր չի տեղյակ չլինել, քանի որ դա առաջին մարդն էր, որը այսպես համակարգված ներկայացրեց դերասանի վարպետության սիստեմ։ Ես իրականում ասացի եղել է շնորհանդեսը հայկական թարգմանության, որովհետև ռուսերեն տարբերակ ունեմ դեռ ուսանող տարիներից, որովհետև մենք առիթ ունեցել ենք միևնույնն է ուսանելու այդ գրքով, ավելի բարձր կուրսերում, եթե չեմ սխալվում, Ստանիսլավսկին առաջին կուրսում է, երկրորդ, երրորդ կուրսերում մենք արդեն անդրադառնում էինք, բայց իրականում երևի թե ավելի շեշտը դրված էր այն ժամանակ Ստանիսլավսկու վրա, որովհետև նրա համար մի ամբողջ տարի էինք մենք թույլ տալիս մեզ ուսումնասիրելու այդ մեթոդաբանությունը։ Հիմա ես կուզեմ իմանալ, որովհետև ոնց հասկացա, մագիստրատուրայում անշուշտ ավելի խորացված է լինելու գուցե, ու ավելի շատ ժամանակ է տրվելու այդ ամեն ինչի ուսումնասիրության։ Եթե մենք խոսենք նրա տված որակական հետևանքների մասին, հա, այսպես ասած, ճիշտ ուսումնասիրության, կիրառության, հատկապես երբ կա մարդ, ով փոխանցումը որովհետև շատ կարևոր է։ Մենք կարող ենք կարդալ գիրքը, բայց ինչպես, ինչ պրակտիկ փորձերով այն փոխանցվում, այդ շատ կարևոր է, որովհետև դերասանը այնուամենայնիվ դա պրակտիկ աշխատելու հնարավորություն պիտի ունենա անկախ կիրառությունից։ Իրականում ես ոնց հասկանում եմ, եթե հիմա մենք անդրադառնանք արդեն ինչպես է այդ մեթոդը կիրառվելու, բացի ուսումնասիրությունից գրքի, մենք արդեն կունենալու այսքան պրակտիկ, լուրջ փորձառության շրջան անցնել։ Անշուշտ, այո, անշուշտ, իհարկե լավ կլինի, որ առաջին մասին պատասխանի հենց Վլադիմիր Գրիգորիևիչը, քանի որ ինքը ավելի լավ կկարողանա մատուցել։ Ես ասեմ, որ այո, պրակտիկ եւ շատ պրակտիկ են դասերը, բացի նրանից, որ դերասանականի եւ ռեժիսուրայի երեխաները անընդհատ վարժանքներ են անում, անընդհատ իրենք վարժանքներ են անում, ամեն դասը դա նոր վարժանք է, նաև բեմադրություններ են անում եւ մի հետաքրքիր հիմա էքսպերիմենտ ենք անում, երբ մագիստրոսները, մագիստրատուրայի ուսանողները փորձելու են ինչ-որ բեմադրություններ անել հենց բակալավրիատի ուսանողների հետ։ Ես դրա փորձ ունեցել եմ Շահավերդյանի մոտ իհարկե։ Այո, հա։ Եվ դրանով մենք նաև նախապատրաստում ենք մեր ապագա դասախոսական կազմը, մենք որովհետև մագիստրանտներին դիտարկում ենք ոչ միայն որպես ապագա ստեղծագործողներ, մեզ համար իհարկե շատ կարևոր է, որ ողջ դաշտը աշխատի, այլ նաև շատ կարևորում ենք, որ իրենք հետագայում վերադառնան բուհ որպես դասախոսներ եւ իրենց վերապատրաստումը կարևորում ենք այդ առումով։ Ես երևի թարգմանեմ երկող բառով, հա։ Ես ուղղակի ընդհանրապես ուզում եմ ամփոփել ձեր ասածը, ինչի, որովհետև գուցե շատ հատուկ վերաբերմունք ունեմ Թատերական ինստիտուտի նկատմամբ եւ ինձ բոլորն ասում են դու երբեք համալսարանի մասին ավարտելով այդքան չես խոսում, ինչքան Թատերականի եւ ինքս եմ համոզվել դրանում, նաեւ դասախոսներից եմ բազմիցս լսել, որ անգամ եթե դերասանը այդտեղ սովորող չդառնա դերասան եւ երբեւե չաշխատի, իրականում այն ինֆորմացիան, որ ինքը հարթ է ունենում ստանալու, որովհետեւ այնտեղ շատ լայն ծավալի գրականության ուսումնասիրություն է, պատմություն, լեզու եւ այլն, ես միշտ ասում եմ, որ այդ ինստիտուտից անգրագետ մարդ չի կարող դուրս գալ։ Եվ երբ պարոն Շահավերդյանը ինձ տվեց հնարավորություն մագիստրատուրայի տարիներին անել բեմադրություն եւ այս շուրթերը աչքերը կանաչ, դա ինձ համար դե մահի հավասար վախ էր, որովհետեւ ես չէի հասկանում ես ինչ կարող եմ անել որպես ռեժիսոր։ Իզարմանս ինձ բավական ասում եմ հաճախոսություն լսեցի պարոն Շահավերդյանից եւ ոչ միայն, բայց միշտ ասում եմ որքան էլ որ դերասանը հայտ չի ներկայացնում գուցե հա ինչ-որ բան բեմադրելու, բայց այդ պրակտիկ փորձը աշխատելու արդեն իսկ գրագետ ուսանողի հետ տալիս է մի տեսակ վստահություն, վաղը ոչ միայն ուղակի խաղալ, այլ նաեւ հասկանալ մի կողմից ինչ է նշանակում ռեժիսոր եւ բեմադրություն եւ հարգանք ունենան նաեւ այդ աստվածային ասում եմ մասնագիտության նկատմամբ։ Առաջին հարցը չեմ հիշում։ Ես հիմա կթարգմանեմ ձեր առաջին հարցը։ Պարզապես հավելեմ, որ այո, մեր բուհը տալիս է շատ լայն եւ խորը գիտելիք եւ դա փաստում եմ ոչ
թե ես որպես ղեկավար բուհի, այլ իմ գործընկերները, ովքեր գալիս են տարբեր բուհերից, մենք հիմա ներգրավել ենք Հայաստանի լավագույն մասնագետներին մեզ մոտ մագիստրատուրայում, նաև բակալավրիատում դասավանդելու համար, եւ իրենք ասում են, որ իրոք արդեն մագիստրատուրա հասած մեր ուսանողների գիտելիքը, մտածողությունը եւ այդ լայնախոհությունը ամեն ինչից տեղեկացված լինելը դա համեմատելի չի եւ գումարենք սրան, որ հիմա երևի թե մի քիչ անհամեստ չհնչի, բայց մենք երևի թե ամենադինամիկ, ամենաարագ զարգացող բուհերից մեկն ենք Հայաստանում, քանի որ արդեն 2 տարվա ընթացքում մենք բավական մեծ առաջընթաց ենք արձանագրել եւ ծրագրային փոփոխությունների առումով եւ պրակտիկ տարը ավելացնելու առումով եւ իհարկե մեր ուսանողները անընդհատ պրակտիկայի մեջ են, անընդհատ իրենք թատրոններում են, իրենք նկարահանման հրապարակներում են, տաղավարներում, այսինքն հիմա մենք փորձում ենք հնարավորինս խրախուսել նրանց աշխատանքը պրակտիկ դաշտում։ Այդ շատ կարևոր է դերասանի համար, որովհետև առանց դրա դու ոչ վստահություն ես կարողանում ձեռք բերել, ոչ փորձառություն, որը շատ է տեսական գիտելիքը եւ իսկապես այնց խտացված տեսական գիտելիք է ստանում ուսանողը, այնտեղ իրապես սովորող ուսանողը անհնար է որ գիշերը ժամը 5-ից շուտ կարողանա քնել։ Ես գոնե թե դա տեսել եմ, բայց հետո երբ տրվում է հնարավորություն պրակտիկի, դու միանգամից նախ առանձնանում ես քո տեսակով միջավայրում, որովհետև մարդիկ հասկանում են, որ շատ ինֆորմացիա կա, որ հերիք է տալ հնարավորություն ինքը հանգիստ հոսում է, եթե վիզուալ ճիշտ նկարագրեմ։ Խնդրեմ, կարող եք հնչեցնել իմ հարցը։ Էլ չասեմ, որ ես երբեմն աշխատանքից դուրս եմ գալիս 10-ին 11-ին գիշերը եւ գնում եմ լսարաններում, բացում եմ դռները, տեսնում եմ նստած փորձ են անում, ընթերցանություն են անում, տեքստ են վերլուծում ու իրոք կամ նկարում են, նույնիսկ երբեմն զանգում են, ասում են, ասենք չեմ հասցրել դուրս կամ կարելի է մնամ գիշերը նկարում են, որովհետև դիպլոմայինս պիտի հանձնեմ։ Իրոք շատ կուլտուրական պատարակ իրականում մեկ-մեկ որ ուսանողներ, ուրիշ ուսանողներ, որ ասում են դուք ժամը 2-ից 3-ից հետո տանն ենք, ասում եմ լսեք, մենք ավարտում ենք ժամը 6-ին, որից հետո սկսվում է մեր փորձերը ներկայացման, որովհետև մենք շուտով քննության ենք։ Մի բան էլ մենք պիտի վազենք տուն գիշերը ժամը 12-ին 1-ին պարապենք, որովհետև հաջորդ տեսական քննությունների ենք պատրաստվում։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր արդեն ունեցել իմ մոտ աշակերտելու, ես միշտ ասում եմ լավ մտածեք, որովհետև միջին պետք չի այնտեղ լինել, իսկ եթե դուք իսկապես պատրաստ եք սովորել, իսկ դա շատ ծանր բուհ է, ուրեմն պատրաստ եղեք այդ ծանրությանը, որ արդյոք ունենալու տանելու։ Դաժանակիր աշխատանք է իրականում եւ դերասանի եւ ռեժիսորի, առհասարակ թատրոնի եւ կինոյի հետ եւ հեռուստատեսության հետ ունեցող գործ ունեցող մարդիկ պիտի պատրաստ լինեն, որ իրենք կարող են նույնիսկ ես չգիտեմ չհասցնեն անձնական կյանք ունենալ, չհասցնեն ոչինչ, որովհետև միայն իրենց ամբողջ ժամանակը գնում է այդ 6 տարի ստեղծագործության վրա։ Օր ու գիշեր չպիտի։ Եթե իրապես ուզում ես, ուղղակի կրթել քեզ այդ մասնագիտության մեջ։ Եթե ոչ, դե շատ լավ։ Եթե թույլ տաք, ես թարգմանեմ առաջին մասը։ Владимир Григорьевич, прозвучал вопрос о том, что у нас на первых курсах начинают работать по Станиславскому и довольно-таки углубленно изучают систему Станиславского. В чем же преимущество системы Чехова и что даст на выходе ваша работа и насколько она основана на практике, на тренингах? Я очень слегка коснулся этой темы, но предоставила вам поле. Ну, во-первых, то, что основой является для обучения, является система Станиславского, я считаю, это очень хорошо, это правильно, потому что это база, это фундамент. И Михаил Чехов был учеником Станиславского и, в общем-то, любимым учеником Станиславского. Станиславский один раз написал: если вы хотите понять мою систему, смотрите на Мишу Чехова. То есть он считал Михаила Чехова продуктом своей системы, своего обучения. Сергей Юрьевич Юрский, замечательный русский артист, который был, кстати говоря, первым президентом общества Михаила Чехова российского. Мы с ним работали вместе. Он как-то сказал: Станиславский – это школа, а Михаил Чехов – это аспирантура. То есть это развитие метода Станиславского, развитие системы Станиславского, и в каких-то аспектах это углубление его. И мне кажется, что чеховский метод, он как бы открывает очень большую сферу для
проявления творческой индивидуальности артиста, для импровизации, для каких-то неожиданных поворотов, для каких-то неожиданных предложений. И у Чехова эта система тоже, это тоже метод, это тоже изложенные последовательно шаги по освоению профессий. Но да, действительно, я согласен с тем, что начинать надо с фундамента, ну, а насколько быстро надо переходить к аспирантуре, то есть методу Михаила Чехова, это зависит от учеников. Если они талантливые, им можно довольно быстро сразу давать новые какие-то инструменты, и эти инструменты помогают в каких-то направлениях продвигаться быстрее. Что, в общем-то, сейчас это и происходит. Вы знаете, когда мы начали заниматься со студентами, у нас большинство это второкурсники. Есть третий, есть первый, но большинство второкурсники. Да. Мы видим, что второй курс ребята оснащены. Ребята уже профессионально оснащены какими-то, ну, инструментами профессиональными. Понимаете, мы начинаем с ними разговор не с нуля. И когда мы предлагаем им какое-то, ну, как сказать, расширение вот этой сферы, они очень быстро это хватают и очень быстро начинают продвигаться, потому что есть база, есть фундамент. Поэтому это здорово, это очень хорошо. Я не считаю, что эти две системы противостоят друг другу. Я имею в виду систему Станиславского и систему Михаила Чехова. Они взаимно дополняют и развивают друг друга. Мы должны понимать, что есть некоторое понятие, которое называется «Русская театральная школа». Это прямо очень такой знаковый бренд. Но действительно в мире знают русскую театральную школу по двум именам. Значит, во всем мире Станиславский, работа актера над собой, или в американском варианте «The Actor Prepares». Вот у всех уважающих себя людей эта книжечка стоит на полке на книжной. И Михаил Чехов о технике актера. Тоже у всех уважающих людей. И я очень обрадовался, когда я увидел здесь перевод на армянский язык книжки Михаила Чехова о технике актера. Мне кажется, что это прекрасно, что такой текст переведен, и что ребята могут читать, я могу им просто говорить, вот обратите внимание, откройте книгу, и они открывают книгу. Вот, это важный момент, это продвижение, это, ну как сказать, это углубление, это профессиональные какие-то возможности, которые мы даем студентам. А дальше это работает уже в профессии. Это работает в профессии. И все эти методы, они нацелены, ну, как сейчас говорят, на индустрию. Вы понимаете, это не то, что, ну, как бы мы позанимались, вот получили удовольствие, что-то такое там, как говорят ребята, кайфанули, и дальше это никуда не пошло. Нет, это в чистом виде профессия, понимаете, это профессиональный метод. Это дальше мы работаем на съемочной площадке, мы это используем. Мы выходим на сцену, мы это используем. Вы работаете на телевидении, используйте. Это везде, где есть аудиовизуальное произведение, где есть артист, где есть режиссер, это все очень ценно и полезно. Точно. Տիկին Նալբանդյան, թույլ տվեք նաև իմանալ, որովհետև մասնագիտական առումով ինձ շատ հետաքրքրեց, ես ոնց հասկացա, մեր հյուրիկինը ևս Հայաստանում է, որ էլի մասնագիտական գործունեություն է իրականացնում, հատկապես բեմական խոսքի վերաբերյալ։ Եթե կարելի է մի քիչ մանրամասնենք, ինչ process-ի մեջ է եւ որտեղ է լինելու եւ իրականում հենց հիմա իմ մոտ միտք է, որ անպայման անել ռեպորտաժ, այսինքն նաև պրակտիկ փորձերի ընթացքը մենք առիթ ունենանք տեսագրելու եւ ինչու՞ չէ ես անձամբ շատ մեծ շնորհակալություն կհայտնեմ, եթե առիթ ընձեռվի ուղղակի մասնագիտական առումով լսելու նրան, ինչ որ բան սովորելու էլ ավելի։ Իրականում Տատյանա Ֆիդյուշինան եւ ռեժիսոր է եւ բեմական խոսքի մասնագետ եւ գիտեսում երկար տարիներ դասավանդել է բեմական խոսք։ Անկեղծ ասած, ես մի փոքր այսպես վախեր ունեի, երբ պիտի գային մեր հյուրերը եւ մուտք գործեին բուհ արդեն մեկ ամբողջ կիսամյակով, ես մի փոքր այսպես մտավախություն ունեի հանկարծ ինչպես կընդունեն իրենց մեր մասնագետները եւ ինչպես իրենց մեթոդները եւ մեր մասնագետների մեթոդները կհամընկնեն արդյոք թե ոչ։ Եվ զարմանալիորեն ուրեմն առաջին տպավորությունները, որ Բայչերո պատմեց, դա ինքը իրոք շատ այսպես մեծ տպավորություն էր ստացել մեր ուսանողներից երկրորդ կուրսերի եւ նաեւ հիմա առաջին կուրսերի հետ է աշխատում իրենցից բակալավրիատի նաեւ մագիստրանտները դա առանձին իհարկե պատմությունն է, բայց բավական այսպես իրենք տպավորված են, գնում են ներկայացումներ են նայում եւ
իհարկե մեր վարպետների աշխատանքները, Նարինե Մալյանի աշխատանքն է տեսել, Նարինե Գրիգորյանի աշխատանքն է տեսել, Տաթևի Ղազարյան, չէ, Մելքոնյան Տաթևի, հա, Գրիգոր Խաչատրյանը, մի խոսքով Ռուբեն Բաբայանը, եւ գիտեք ինչ էր, կային մինչեւ Բայչերը գալը մարդիկ ովքեր ճանաչում էին արդեն, մոտենում էին ասում էին իսկ իմ կուրսը չեք տալու իրեն։ Եվ իսկ երբ եկավ այդ խնդրանքները ավելացան, շատերը գալիս էին իսկ ինչու իմ կուրսը չի ներառված, մենք որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի առաջին երկրորդ կուրսերում դա կազմակերպել, որպեսզի չխանգարի իրենց նախադիպլոմային աշխատանքներին, դիպլոմային աշխատանքներին, ուստի այդպիսի ընտրություն կատարեցինք եւ նույնը Ֆիդյուշինայի պարագայում էր, որ հենց հատկապես բեմխոսքի առումով լեզվի իմացության խնդիրներ, դրա համար ես առաջարկեցի դեկանին, որ ինքը կգցի մեր աշխատող դասախոսներին եւ հետաքրքիր էր, որ հենց միանգամից հնարավորություն ունեցավ ինքը տեսնելու դիպլոմային կուրսային աշխատանքներ, մեր Աննա Հեկեքյանի աշխատանքը, մեր լավագույն մասնագետի եւ միանգամից իրենց մոտ այսպես բան ստեղծվեց, հա, իրենք շատ լավ միմյանց հասկացան, իհարկե հետո Տատյանան եկավ ինձ ասում է, որ դա ուղղակի կատարյալ բեմական խոսքի դասեր, կատարյալ դրվածք էր, շնչառությունը, ձայնը, արտասանությունը, ամեն ինչ ինքը, ասես դա կատարյալ էր ուղղակի, բայց դա երրորդ կուրս էր։ Եվ Հեկեքյանը նույնպես առաջարկեց առաջին երկրորդ կուրսերում, որպեսզի վարժանքներ անեն։ Ինչ որ դասախոսների կցեց, մյուսները եկան ասեցին մենք էլ ենք ուզում։ Հիմա իրենք զուգահեռ միաժամանակ դասեր են անցկացնում եւ հավատացեք, ինձ Տատյանան 3 էր զանգահարել, թե 3 չէ առաջի օրը, ասում է շնորհակալ եմ, որ այս հնարավորությունը մենք ունենք եւ շնորհակալ եմ, որ այսպես ինձ ընդունում են եւ իրոք պատմեր մեր Արմինե Անդրեասյանի մասին, էլի մեր շատ լավ մասնագետներից է բեմական խոսքի, ասում է ուսանողների հետ հավասար չես տարբերում, նախ դե ինքը տեսքով չի տարբերում ուսանողից, ասում է չես տարբերում, ինքը ուսանողների հետ հավասար հատակին ինչ որ բան է անում, նստում է, հետները հավասար վարժանքները անում է։ Եվ այդ առումով ոչ մի բան չեղավ, հա, դիսոնանս չեղավ իրենց մեթոդների մեջ եւ կարծում եմ շատ մեծ բան կտա, արդյունք կտա այս աշխատանքը։ Ես ճիշտն ասած նորից մի փոքր անհամեստորեն ես հավատում եմ, որ այսօրվա այս գործընթացը մի քանի տարի հետո ինչ որ մի ուղղություն կամ ինչ որ մի դպրոցի է վերածվելու։ Հենց դրա համար է այստեղ ես այո Հա, եւ եթե թույլ տաք, ես մի բան էլ խնդրեմ, որ Վլադիմիր Գրիգорьевича Лусабани, Владимир Григорьевич, был еще вопрос по поводу практики, как организуется практическая работа студентов и, собственно... Ну, вы знаете, я всегда, поскольку я сам профессиональный режиссер, и для меня всегда результатом является спектакль. И я, в общем, как уже и сказал, я такой противник тренинга ради тренинга. Я очень люблю тренинг, я использую его обязательно, но от тренинга должен быть путь к произведению, к литературному произведению, которое будет воплощаться. И надо сказать, что мы уже определили некоторые направления с теми курсами, на которых мы работаем. Вот это будут и проза Чехова, рассказы Чехова, это будет проза Булгакова, «Мастер и Маргарита». И вот на третьем курсе мы с Суреном Шахвердяном, это курс на базе Русского театра Станиславского, мы договорились с Суреном, что это будут «Три сестры» Чехова. Это, конечно, сложнейшее произведение, сложнейшее, с моей точки зрения, может быть, одно из самых, входящих в пятерку по сложности воплощения. Но вот у него такая планка высокая, потом это третий курс, и мы вот сейчас пробуем с ребятами разбираться в том, что такое «Три сестры». Я надеюсь, что на каждом из курсов мы приведем ребят
к какому-то результату, к какому-то итогу. Что это будет, в каком виде, спектакль, какой-то показ, или посмотрим, это тут трудно сказать, мы посмотрим, как быстро мы будем двигаться. Но в любом случае это обязательно прикосновение к литературному материалу, прикосновение к автору. И, конечно, надо работать только с первоклассными авторами. И вот то, что мы видим сейчас в институте, ну, это очень радует, потому что в основе всех работ лежат какие-то очень и очень глубокие, серьезные литературные произведения, не какие-то бросовые вещи на потребу публики. Хотя вот тут мы недавно видели совершенно замечательное шоу пародийное на курсе Рубена Бабаяна. Но это просто было, это был блеск, это было хулиганство, это было какое-то вообще, они отрывались там по полной программе, пародируя каких-то известных, знаменитых эстрадных певцов. Я получил огромное удовольствие. Вот. То есть, в общем-то, наша цель, наша работа, вот цель наша, привести все-таки к какому-то пониманию, вот есть база, вот есть способ, есть группа творческих людей, и вот соединив это вместе, мы можем пощупать какой-то результат. И мы везде хотим пощупать результат. А с магистрами даже я поставил высочайшую цель с режиссерами, что они должны до конца этого семестра выпустить полчасовой спектакль. Полноценный получасовой маленький спектакль. И я очень надеюсь, что мы к этому придем. Так что целей много, задач много. Институт театра и кино, я считаю, очень перспективная площадка, очень. Но тут я не могу еще не сказать об одной организации, благодаря которой мы здесь оказались. И хотя эта организация находится далеко за океаном, это фонд Карнеги, но, конечно, это ничего не могло бы состояться, если бы мы не получили грант от фонда Карнеги на проведение этого семестра здесь, в Ереване. И поэтому, как обычно в таких случаях, если нас кто-нибудь слушает в Америке, то мы передайте фонду нас Карнеги. Слушают, да. Да, если кто-то из американских армян есть в эфире, передайте привет и огромную благодарность фонду Карнеги за эту поддержку и за эту помощь. И, конечно же, Спасибо. Американскому совету, который, собственно, и занимается распределением фондов. Да. К сожалению, наше время закончилось. Конечно, очень было приятно познакомиться с вами. Все, что связано с этим. Мы хотели спектакль сыграть. Мы Сегодня здесь? Сейчас. Мы-то Прямо? думали, еще хотя бы пару часов у нас есть. Мы бы сейчас уже сыграли спектакль. А я? А вы импровизация? актриса, вы Я же сколько актриса. говорил об импровизации. Сейчас мы вас втянем. Я думаю, что мы не успеем. Просто меня убьют. Но все, что связано с этим институтом, конечно, все эти продвижения, которые там случаются, меня очень радует, потому что я люблю этот институт. Я училась там с удовольствием. Все эти 6 лет для меня, ну, правда. Первый институт для меня не был таким радостным. Я не шла в институт с таким удовольствием, как театральный институт. Так что удачи. Я надеюсь и уверена, что все эти люди, специалисты, которые бывают у нас и делают какие-то семинары, учат, 100% еще поднимет этот класс, этот уровень актера. А для меня актер — это в первую очередь интеллект. Это в первую очередь, я не знаю, воспитание. И потом уже талант, если, дай бог, есть. Мне было очень приятно познакомиться с вами. Я надеюсь, с вашей женой у меня будет честь познакомиться. Тем более, что у меня есть чему учиться у нее. Хорошо. Я ей передам, что одна ученица в Ереване, Да, уже у есть. нее уже есть. Спасибо у нее сейчас большое. много учеников, но вы будете на особом счету. Я надеюсь. Да, специальным учеником. Տիկին Նալբանդյան, շնորհակալ ենք, որ մեջ յուրնեիք, առհասարակ իհարկե ուրախ կլինենք բոլոր հետաքրքիր միջոցառումները, մշակութային, կրթական այս բոլոր հաջողությունները առիթ ունենանք լուսաբանելու եւ իհարկե ինչպես պայմանավորվեցինք, արդեն ինձ համար բեմական խոսք առհասարակ ես դրան ասում եմ խոսքի կուլտուրա, հիմա մի քիչ փոխել եմ, այդ ձևն ու կերպը պիտի գոնե թե կանայք տիրապետեն անկախ մասնագիտությունից, որովհետև կնոջ առաջին հերթին գեղեցկացնում է նրա խոսքը, համեմված գեղեցիկ ձայնով, ինչպես մեր հյուրը անընդհատ նշում էր, եւ իհարկե գեղեցիկ ժեստերով։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հյուրն էիք։
Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչպես տեսնում եք, մեր աչքից ոչինչ չի վրիպում։ Կրթություն, մշակույթ, առհասարակ այն բոլոր միջոցառումները, որոնք ել ավելի բարձրացնում են կրթական մակարդակը եւ տալիս են հնարավորություն մեր երիտասարդներին լավագույնը ստանալու, մենք առիթ ունենք լուսաբանելու եւ եւս մեկ անգամ ողջևորելու, որ մեր իրականության մեջ կան այս տեսակ գեղեցիկ իրողություններ։ Այս պահին գովազդ, հետո կանդրադառնանք արդեն խոհանոց։